ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୋମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +3 ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ 9 ର ୟୁନିଟ୍ 2 ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସାଗର ମନ୍ଥନ ଉପରେ, ଯାହାର ଅଲରେଡି ଆମେ 5ଟି ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ପାର୍ଟ 6 ଏବଂ 5ଟି ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ଏଇ ନାଟକର କାହାଣୀଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଉଭୟଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ସେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଅବଧୂତ ରାଓ प्रवेश करते गोटे झील रेवा दास मृत्युर खबर नहीं कि जो झील कि कार्बोलिक एसिड पीकि आत्महत्या करिछि एवं सेही झीर डायरी पढ़ी अवधूत राव कहते तदंत करने सी दुर्गा प्रसन्न बाबू घर को आसी जिते तदंत आरंभ कर फोटो जड़े जड़े कर देखा प्रथम फोटो देखा दुर्गा प्रसन्न बाबू को तापरे माने फोटो देखा दुर्गा प्रसन्न बाबू शिला को विकास को से फोटो देखे ना विकास को से माने कहते केवल ता ना संध्या दास बोलिकी तापर आउ जड़े जे कि दुर्गा प्रसन्न बाबू पत्नी करुणा ये समस्त तदंत करती पर्यंत एम समस्ते इनवल्व अच्छा से झीर रेवा दास मृत्यु बोलिकी जना पड़ी कहीं जगह सेवा कुटीर प्रतिष्ठान विताड़ित करते दुर्गा प्रसन्न बाबू तापर झील जो शिला सी आमर जो स्टोर रे जो काम करूला झीलटा से स्टोर विताड़ित करथिला। तापरे आउ जन रहिले विकास को सेमती किसी नहीं से विकास नहीं रखी बोली कही होटेल किसी दिन आश्रय देते बोलिकी विकास को आउ जड़े होती जे दुर्गा प्रसन्न बाबू पत्नी करुणा जी कि नारी कल्याण समितिर सभापति जहाँ पाखक से आसीला गर्भवती से नारी संध्या दास जो रेवा दास पर ना को बदल संध्या दास किंतु ये जगह करुणा मत किसी साहाय्य करना जहाँपाई तार से दुर्दशा ता पाखक जा बोलिकी सी नारी कल्याण समिति कौन साहाय्य न देकी विताड़ित कर जगह प्रश्न उठुची से जगह जो कहूँ प्रकृति में पट्टनायक घर बहु बोलिकी पट्टनायक घर बहु मैंने किए मु पट्टनायक घर बहु मो स्वामी मद्यप घर से पैसा चोरी करके आनती तो ये प्रसंग गुड़िक आम आलोचना करथिला। जितेबाला अवधूत राव माने जो करुणा कहते कि जे प्रकृत में से लोकटी को जाकि धरने को चेष्टा करंतु जहाँपाई संध्या दास गर्भवती जी संध्या दास आगे प्रतारणा करिकी कही आम आलोचना करथिला। अवधूत अब ये जगह करुणा कहते तुम ड्यूटी ठीक से कर आ जो लोक को खोजा कथा ताकू जाकि खोज बोलिकी अवधूत ये जगह मो पाई व्यस्त हबार किसी ना मो ड्यूटी मते भल जना लोकटा को खोजी बाहर करिबारे मते कष्ट हेबनी करुणा ताहेले तो खूब भल हेबो अच्छा आसंतु एबे विदाय नहीं कहले ठीक अच्छे आज्ञा आपन आसंतु आपन ड्यूटी आपन करंतु बोलिकी विदाय ना पाई नमस्कार जणाइले। अवधूत किंतु एठी मो काम जे सरीनी करुणा सरीनी अवधूत कहूथिले ना लोकटा को धरिबा मोर ड्यूटी तीव्र दृष्टि समस्त को चाहिए शिला देखुछु बहु करुणा जेमिति बुझी पारिले अवधूत राव कोन कहबा को चाहंती माने एठी स्वामी को लक्ष्य करिकी अरे देखुछ एठी आउ किए अछि जे दुर्गा प्रसन्न शंकित आखिरे करुणांकर भयभीत दृष्टि विनिमय है दुर्गा प्रसन्न भयभीत कंठरे माने आपण कहबा को चाहंती या भितरे आम अजित देख से भितर समस्त इनक्वारी सरी जाइए माने दुर्गा प्रसन्न बाबूंकर पत्नी करुणार झील शिलार और भाभी शिलार भाभी स्वामी भाव में जे नाम होची विकास तो उभयर इनक्वारी सरी जाइए जड़े था अजित माने से जगह दुर्गा प्रसन्न माने अवधूत राव एठारे मत किसी इनक्वारी कर समस्त आखि पकाउछंती दुर्गा प्रसन्न कहते जे या भितर आम अजित अच्छी अवधूत धरतु या भितर जदि अजित थांती ताहेले कौन करने को हेबो से कथा तो मिसेस पट्टनायक आगरू कही देइछंती से कथा मिसेस पट्टनायक कही देइछंती आगरू जे मते कौन करने को हेबो। दुर्गा प्रसन्न चित्कार कर उठिले किंतु करुणा ना ता होई पारे ना ए कथा मु विश्वास करि परिबिनी फिला मो कुहा मानी प्रथम कथा को जदि एते बढ़ाई न थांतु बो अवधूत हाथ उठाई समस्त को चुप कराई देले दांड दरजार शब्द है समस्ते से आड़ को अनाइले पशि आसिले अजित बड़ सुखिला देखा जाऊँगी समस्त अनिसंदिष्ट आखि पड़ा आ सहित शेष है तृतीय अंक या सहित से समय समस्त कथबार्ता होती आउ किए जन अच्छे बोली जगह दुर्गा प्रसन्न बाबू कहते से समय अचानक से जगह को जो बाहर को जाता अजित प्रवेश कर आरंभ हो तृतीय अंक द्वितीय अंक जो शेष होती तृतीय अंक भी से आरंभ प्रथम जो शेष है द्वितीय से आरंभ है द्वितीय जो शेष है तृतीय से आरंभ है मैंने अलग अलग किसी नहीं गोटे घर परिवेश को केन्द्र करके गढ़ी उठी द्वितीय अंक जो शेष तृतीय अंक द्वितीय अंक जो शेष होती तृतीय अंक से आरंभ होती पूर्व अंक शेष बेलू जो जो माने पूर्व अंक
ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ଶେଷ ବେଳକୁ ଯେ ଯେମିତି ଭଙ୍ଗୀରେ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଅଜିତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅଜିତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଅବଧୂତ ଇନକ୍ୱାରି ସରିନାହିଁ। ଅଜିତ ତା ମାନେ ଅବଧୂତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଅଜିତ ମୋତେ କାହିଁକି? ଅବଧୂତ କହି ଆସିଥିଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ। ଅଜିତ ବେଶ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ଶିଳା କ'ଣ ପଚାରିବେ? ତୁମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛ ଭାଇ, ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଅଜିତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ? ଶିଳା କିଛି ଜାଣିନା? ଜାଣିନା ଯଦି ତ ଭଲ ହେଇଛି। ଅଜିତ ଭଲ ହେଇଛି? କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛି? କାହିଁକି ଭଲ ହେଇଛି? ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଅଜିତ ଏ ଜାଗାରେ। ଶିଳା ଭଲ ନୁହେଁ କେମିତି ଯେ? ଏଇ ବୋଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଯେ ଝିଅଟିର ଏ ଦଶା ପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ ତାକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ବୋଉ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କରୁଣା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ନେହୁରାଇକି ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଦାୟୀ ତାକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ତାଗିଦ କଲେ ଶିଳା। ଅଜିତ ତୁ ତୁ ଏକଥା କହିଥିଲୁ ବୋଉ, କାହିଁକି 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 ଏମିତି କହିଲୁ? ସେଥିରେ କ'ଣ ତୋର ଲାଭ ହେଲା? କ'ଣ ମୋର ଲାଭ ହେଲା? କରୁଣା ତୋର କି ଲାଭ କଥା କହୁଛୁ? ଅଜିତ ମୋର ନୁହେଁ ଆଉ ତେବେ କାହାର? କାହା କଥା କହିଥିଲୁ? କରୁଣା ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆସିଲୁ କୁଆଡ଼ୁ? ମୁଁ ତ ତା କଥା କହୁଥିଲି ଯିଏ ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସର ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର କାରଣ, ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରିଛି ତା କଥା, ତାକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା କହିଲି। ତୁ ଏ ଭିତରକୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲୁ? ମୁଁ ତ ତା କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଯିଏ ମଦ ଖାଏ, ଘରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରେ। ତୁ ତ ସେମିତି ପିଲା ନୋହୁ। ଶିଳା ପୁଣି ତ ସେଇ କଥା କହିଲୁ। ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି। ଏ ଜାଗାରେ କରୁଣା କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ଯିଏ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି କରିଛି, ଯିଏ ମଦ ଖାଏ, ଘରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରେ, ଯିଏ ତା ସହିତ ଛଳନା କରିଛି, ମୁଁ ତା କଥା କହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଆମର ସେମିତି ପିଲା ନୋହୁ। ଶିଳା ପୁଣି ତ ସେଇ କଥା କହିଲୁ। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଭାଇ ମଦ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲିକି। ଖାଅନି ତୁମେ? ଅଜିତ ଶିଳା ଶିଳା ଲୁଚାନା, କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କୁହ। ଅଜିତ ନା ଲୁଚେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି, ଏତିକି ସାହସ ହେଉନି କହି ଦେବାକୁ। ଅଜିତ ମାନେ? ଶିଳା କହିଲି ସାହସ ହେଉନି, କୁହ। ଖାଉଛି କୁହ ଯେ ମୁଁ ମଦ ଖାଏ ବୋଲିକି, କୁହ ବୋଲିକି ଶିଳା ତା ଭାଇକୁ କହିଛି। ଅଜିତ ହଁ ଖାଉଛି, କ'ଣ ହେଲା? କରୁଣା ଅଜିତ ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଫ୍ ହାର୍ଟ ଏ ଡିସଗ୍ରେସ୍। ଅଜିତ ହଁ ଖାଉଛି, ଭଲ କରି ଖାଉଛି, ବରାବର ଖାଉଛି। ବେଶ ଆଉ ପଚାର କ'ଣ ପଚାର? ମଦ ମୁଁ ଖାଏ, ଆଉ କ'ଣ ପଚାରେ ପଚାର। ଅବଧୂତ ଆପଣ ମଦ ଖାଆନ୍ତି? ଝିଅଟି ସଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଶିଳା କୁହ। କରୁଣା ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହକାରେ। ଅଜିତ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ବେଶ ତ ନା କରିଛୁ। ଅଜିତ ହଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଅବଧୂତ ଅନେକ ଥର? ଅଜିତ ହଁ ଅନେକ ଥର। କ'ଣ ହେଲା? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଅନେକ ଥର। ଏକ୍ସଲାଣ୍ଟ। ଅଜିତ କହିଲି ତ ଅନେକ ଥର ସେ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଛି। ଅବଧୂତ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଦେଖା ହେଲା? ଅଜିତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ଅବଧୂତ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହୋଇଗଲା? ଅଜିତ ହଠାତ୍ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲି? ସେଦିନ ବେଶୀ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ଦେଖିଲି ସେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହେଁ। ମନ ମୋର ଠିକ ନଥିଲା, ମୁଣ୍ଡଟା ବି କେମିତି ଓଜନ ଓଜନ ଲାଗୁଥିଲା। ପାଖରେ ତାର ଗାଡ଼ି। ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ କହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସ। ଅବଧୂତ ଜୋର କରି ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇଲି। ଅଜିତ ହଁ ଜୋର କରି ବସାଇଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ପାଟି କଲା, ଚିତ୍କାର କଲା ଯେ। ଅବଧୂତ ପଚାରିଲେ କି ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇଲ, ଜୋର କରି ବସାଇଲ? ଅଜିତ କହିଲା ହଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବସାଇଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଟି କଲା, ଚିତ୍କାର କଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚିତ୍କାର ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ, ଏଟା କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାକୁ ଭୟ ନ ଦେଖାଇ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ? ତାପରେ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା, କହିଲା ତାର କେହି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ବି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫେରି ଆସିଛି, ବଡ଼ ଖରାପ ଭାବରେ ଦିନ କଟାଉଛି। ସହର ତଳେ ଗୋଟିଏ ଆବର୍ଜନା ବସ୍ତିରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି। କରୁଣା ଶିହରି ଉଠି ଅଜିତ ତୁ ଅଜିତ? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଶିଳା ବୋଉକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯା ତ। ଶିଳା କିନ୍ତୁ ବାପା। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କଠିନ ସ୍ୱରରେ ଅବାଧ୍ୟ ହ ନା, ଯା ତ ବୋଉକୁ ନେଇକି ତୁ ଭିତରକୁ ଯା। କରୁଣା ତୁମେ ବି ଯାଅ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଭିତର ଦରଜା ଖୋଲି ଧରିଲେ। ଶିଳା ଆଉ କରୁଣା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରି ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଅବଧୂତ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଜିତ ଆଡ଼କୁ, ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ମା ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି ବୋଲିକି କରୁଣାକୁ ଭିତରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ। ଅଜିତ ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ପଡ଼ି ନା ନା ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଅବଧୂତ କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଶେଷ ହେଇନି। ଅଜିତ ଶେଷ ହେଇନି? କ'ଣ ଆଉ ଛାଡ଼ିଗଲି? ହଁ ତାପରେ ତ ସେଠିକି ଗଲି, ଆଉ କ'ଣ? ଖାଲି ଗଲେ ନୁହେଁ, ବରାବର
ତା ବିଛଣାରେ ରାତି କଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଖାଲି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଗଲେ, ସେ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ ନାଇଁ, ବରଂ ଆପଣ ତା ସହିତ ତା ବିଛଣାରେ ରାତି କଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅଜିତ, ହଁ, ବୋକା ପରି କ'ଣ ଯେ ଏତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ମୋର ବିବାହର ବୟସ ହୋଇଛି? କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ବୋକାଙ୍କ ଭଳିଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ବୋକାଙ୍କ ଭଳିଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ବିବାହର ବୟସ ହୋଇଛି? ପ୍ରସନ୍ନ, ରାସ୍କେଲ, ପଚାରୁଛି କ'ଣ ନା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା? ଅଜିତ, ଆଉ ଜଣେଇଥାନ୍ତି? ଖାଲିଟାରେ ତ ମୋ ଉପରେ। ଅବଧୂତ, ଥାଉ, ମୁଁ ଯିବା ପରେ ଏ ବିବାହର ଆଲୋଚନା ହେବ। ହଁ, ଅସଲ ଖବରଟା କେବେ ଜାଣିଲେ? ଅଜିତ, ମାନେ ମେ କି ଜୁନ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନେ କହିଲା। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନକୁ ଦେଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅବଧୂତ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଅଜିତ ନୀରବ। ଅବଧୂତ, ଏ ଘଟଣାରେ ସେ ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଅଜିତ, କ'ଣ ହେଲେ ମଣିଷ ବିଚଳିତ ହୁଏ? ସେ ଏହା କାହିଁକି? ସେ ଓ ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ। ଅବଧୂତ, ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ? ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଅଜିତ କହିଛି କି ସେ ଆଉ ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ ତ ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛାରେ, ମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କହିଛି। ତ ଅବଧୂତ, ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ? ଅଜିତ, ମୁଁ ନା। ଅବଧୂତ, ସେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନା ବୋଲି ଜଣାଇଲେ। ଅବଧୂତ, ଆପଣ ତ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ତାର କିଛି କାରଣ ଅଛି। ଆପଣ ତା ସହିତ ତାକୁ ବିବାହ କଲେନି, ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଚାହିଁଲାନି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ? ଅଜିତ, ମୁଁ ତା କାରଣ କଥା କେମିତି କହିବି? ତେବେ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଯେ ତା ସନ୍ଧ୍ୟାଦାସର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେ ଅଜିତକୁ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ମାନେ ଯୁବକ, କମ୍ ବୟସର। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଅଜିତ, କରିବାର ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଥିଲା? ଟଙ୍କା ତ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଦେଉଥିଲି। ଏଥର କହିଲି ବେଶୀ କରି କିଛି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ରାଜି ହେଲାନି। ଅଜିତ କହିଲେ କି ମୁଁ ତାକୁ ମଝିରେ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥର କହିଲି କି ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ପଇସା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜି ହେଲାନି। ଅବଧୂତ, ମୋଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? ଅଜିତ, କେତେ ଆଉ ହେବ? ଥରେ 100, ଆଉ ଥରେ 200, ଆଉ ଏଥର ଏକାବେଳକେ 600। ଅବଧୂତ, ତା ମାନେ ମୋଟରେ 900। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ, 900? ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ ପାଇଲୁ କେଉଁଠୁ? ଅଜିତ ନିରୁତ୍ତର। ଅବଧୂତ, କୁହନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ? ଅଜିତ ବାଧ୍ୟରେ ପଡ଼େ ଅଫିସରୁ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ, ଅଫିସରୁ? ମାନେ ମୋ ଅଫିସରୁ? ସମ୍ମତି ଯୁବକ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଲେ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ, ତା ମାନେ ଚୋରି କରି ତୁମ ଅଫିସ କ୍ୟାସରୁ? ଅଜିତ ଚିତ୍କାର କରି, ଚୋରି କାହିଁକି କରିବି? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଚୋରି ନୁହେଁ? ଚୋରି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଫିଲା ଏବଂ କରୁଣା ପଶି ଆସିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପକାଇ ତମେ ପୁଣି ବୋଲି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଫିଲା, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବାପା। କରୁଣା, ସେ ପାଖେ ମୋଟେ ରହିପାରିଲେନି। ପଚାରୁଛି ପରା କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ହେଲା? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ, କ'ଣ ଆଉ ହେବ? ସବୁ ପାଇଁ ତୁମର ଗୁଣମଣି ପୁଅ ତୁମର ଦାୟୀ। କରୁଣା, ଅଜିତ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ଅଫିସ କ୍ୟାସରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଚାଲିଥିଲା। କରୁଣା, ଅଜିତ, ତୁ ଅଫିସରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିଲୁ? ଅଜିତ, ଚୋରି ନୁହେଁ, ପରେ ମୁଁ ଶୁଝି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ, ଖୁବ୍ ଶୁଝି ଦେଇଥାନ୍ତୁ? କେଉଁଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଶୁଣେ? ଅଜିତ, ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ଆଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ପଇସା ଶୁଝି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ, ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ଆଣିଥାନ୍ତୁ? ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଲୁ, ଅଫିସରେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଅଜିତ, ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରି ନେଉଥିଲି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ, ଭଲ କରୁଥିଲୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଏମିତି କଲେକ୍ଟ କରିଛୁ? ମୋତେ ଗୋଟାଏ ତାର ତାଲିକା ଦେ। ଏତେ କାଣ୍ଡ କରିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ କହିଥାନ୍ତୁ। ଅଜିତ, କହିଥାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେମିତି ନା, ସାହାଯ୍ୟ ତ ଦୂରର କଥା, ଆଉ କିଛି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ, ଚୁପ୍ କର। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୋ ବିପଦରେ ତ ନିଜର, ତୁ ନିଜେ। ଅବଧୂତ, ଥାଉ, ମୋ ବିପଦ ତ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନେଇଲେ ଅବଧୂତର ଆଉ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖି। ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିସାବ ଦିଆ ନିଆ ହେବ। ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିସାବ ଦିଆ ନିଆ ହେବ। ଏବେ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ପକାନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅଟା ଜାଣିପାରିଲା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଚୋରି ଟଙ୍କା ବୋଲି? ଅଜିତ, ହଁ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ନେଲାନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋତେ ବି ମନା କରିଦେଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତା ପରଦିନ ଗଲି, ସେ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ସତ? ସତେ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ସେଠିକି ଯାଏ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସେ? ଅଜିତ କହିଲା କି ନା, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟା,
ତା ସହିତ ମୋର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଘରୁ ଚୋରି କରିକି ପଇସା ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଇସା ସେ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। କାହିଁକି ସେ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ନେବନି ବୋଲିକି, ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଆଉ ନ ଯାଏ ବୋଲିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଅବଧୂତ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଛି ବୋଲି ଅଜିତ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ ନା ପିଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବୋଉକୁ କହିଛି। ଅବଧୂତ କହିଲେ ନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବୋଉକୁ କହିଛି। କରୁଣା ପିଲା ଲୁଚାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ବୋଉ ଭାଇଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜିନିଷ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଅଜିତ ପଳେଇଛି, ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ନାରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଯାଇକି କରୁଣା ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରର ବୋହୂ, ଏମିତି ଏମିତି କଥା। ସେ ମଦ ପିଏ, ସେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଆଣେ। ସେ ଚରିତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଗରୁ ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଅଜିତ ଚରିତ୍ର। ଅଜିତ ତୋତେ କହିଛି ବୋଉ, ତାହେଲେ ଏଠିକି ସେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋ ଠିକଣା ଜାଣିନଥିଲା। କଣ କହି ଦେଲା? ଆରେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହି ଦେଖୁଛୁ କଣ? କହ ବୋଉ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? କହ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଅବଧୂତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା ପରେ ସେ ନାରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ଟଙ୍କା ସେ ନେଲାନି, ତାପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଟୁଟେଇଲା, ତାପରେ ସେ ନାରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଯାଇଥିଲା। ଅଜିତ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଅବଧୂତ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ତାର ସଭାପତି ସେଠି, ଯେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଣା ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜାଣିନି, ସେ ସିଧା ଯାଇଛି ନାରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଠିରୁ ସେ ଜାଣି ପାରେନି ସେଟା ଅଜିତର ମା ବୋଲିକି। ଅବଧୂତ ଆପଣଙ୍କର ବୋଉ ସେଇ ନାରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ସଭାପତି, ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୋଉ ମନା କଲେ। ଅଜିତ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବିରକ୍ତ ଆଉ ଲଜ୍ଜାରେ ଅଥୟ ହୋଇ, ତୁ ମନା କରିଦେଲୁ ବୋଉ, ତୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ, ସେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ, ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ। ଛି ବୋଉ ଛି, ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ। ସେ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲୁ। କରୁଣା ନା ଅଜିତ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେ, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିନଥିଲି। ଅଜିତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, କିଛି ବୁଝିନଥିଲୁ? କେବେ ଭଲ କିଛି ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ? ପିଲା ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଚୁପ୍ କର, ଘୁଞ୍ଚି ଯା। ଅବଧୂତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଂଶିକ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁରେ। ଯତ୍ନର ସହିତ ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ଅନେଇ କହିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି, ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟୀ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଦ ଜୀବନର, ସେ କେମିତି ମରିବ ବୋଲିକି। ଯତ୍ନର ସହିତ ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ଅନେଇ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ କେହି ଏ କଥା ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାହାଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାର ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦରକାର, ସେତିକିବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଯାଇଥିଲା। ସମିତିର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସର୍ବସାଧାରଣ ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟେ ପଇସା ନ ଦେଇ ଆପଣ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ଗଲା। ଅଜିତ ସେ କଥା କଣ କେବେ ମୁଁ ଭୁଲିପାରେ? ଅବଧୂତ ନା, କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶାର ଆମୋଦରେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ନିଜର ଫୁର୍ତ୍ତି ପାଇଁ, ଯେ ସେ କଥା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ବୋଲି ଅଜିତ କହୁଛି। ଅଜିତ ତାକୁ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ବୋଲି ଯାହାର ଅବଧୂତ କହିଛନ୍ତି। ନା, ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନିଶାର ଆମୋଦରେ, ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଝିଅକୁ ନିଜର ଫୁର୍ତ୍ତି ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାକୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପଶୁ ସଙ୍ଗେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତା ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତା ସଙ୍ଗରେ ଏମିତି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଆଣିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ମାଂସର ନାରୀ। ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସେ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ, ତାର କେହି ନାହିଁ, ସେ ଅସହାୟ। ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ କାରରେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆପଣ ନିଜର ଫୁର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେଇ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ମାଂସର ନାରୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାକୁ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ କରିପାରିଲେ। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିକି ନିଜର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ କରିପାରିଲେ, ତା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି କରିପାରିଲେ। ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ଆଉ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିକି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ କରୁଣାଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ତା ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଅଜିତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି ଦାୟୀ। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ପିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ତା ଚାକିରି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଅବଧୂତ ଆପଣ ଦାୟୀ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମାସକୁ ଅଧିକ 5 ଟଙ୍କା ସେ ଚାହିଁଥିଲା। ସେଇ ତାର ଅପରାଧ। ସେଇ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାକୁ ତା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପାଇଲେ? ଏଥର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଅବଧୂତ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପାଇଲେ? ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ କେତେ କେତେ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ହଜାର? କୋଟ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ କେତେ ହଜାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ ଖୁବ୍ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ଦବା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ 5ଟା ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ହୃଦୟହୀନତାର ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଆଭାସ। ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସକୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଦିନ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ, ଯେଉଁ ରେଭା ଦାସ, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଁ ଧାରଣ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିକାଶ ବାବୁ ବି ନୁହନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ସେ ତାକୁ ସୁଖୀ କରିପାରିଥିଲେ। ବିକାଶ ବାବୁ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତାର ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଲାଭ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ କହିବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲିକି ଜାଗାର ଅବଧୂତ ରାଉ କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ କଣ୍ଠରେ। ସେଇଟା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଅବଧୂତ ତାଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଅଛି ମିସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋଟାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସିନା ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆଶା, ଭରସା, ଭୟ, ଭାବନା, ଦୁଃଖ, ସୁଖର ସୁଅ ଆମ ଜୀବନ ସୁଅ ସଙ୍ଗେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଜୀବନ ଗତିର ସେଇ ମହାପ୍ରବାହରେ କେହି ଆମେ ପୃଥକ ନୁହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଏକକର ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଯଦି ଭୁଲିଯାଏ ଏହି ମହାଶିକ୍ଷା, ତାହେଲେ ସେଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ସମାଜରେ ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ। ମଣିଷ ଯଦି ଭୁଲିଯାଏ ଏହି ମହାଶିକ୍ଷା, ତାହେଲେ ସେଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଆଁର କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ରକ୍ତର ପ୍ଲାବନ ଭିତରେ, ଆଉ ନିର୍ମମ ବେଦନାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଅବଧୂତ ରାଉ ଆଉ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ତାଙ୍କର ସରିଗଲା। ପଚରାପଚରି କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ପଇସା ବି ସେ ନେଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଯାଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଗର୍ବୀଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିନି। ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ପଇସା ଯାଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲା ପରେ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ଅବଧୂତ ରାଉ କହିଛନ୍ତି କି ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲା, ମୁଁ ଆସେ ତେବେ। ଅବଧୂତ ରାଉ ଆଉ କାହାକୁ ନ କହି ସିଧାସଳଖ ବାହାରି ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅପ୍ରାପ୍ତ ଚାଲିଯିବାରେ ଜଣାଗଲା ଯେମିତି କେବଳ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କରୁଣା ଅବଶ୍ୟ ଭାବେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ଏ ସମୟରେ ଅବଧୂତ ରାଉ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହର ପ୍ଲାବନ। ଅଜିତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଭାବବିଘ୍ନ ଯେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼। ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କରୁଣା ଅବଶ୍ୟ ଭାବରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଶିଳାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହର ପ୍ଲାବନ। ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁଦିନ ସେ ତାକୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲା। ଅଜିତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଭାବବିଘ୍ନ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ନାମକ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବ୍ୟବହାର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। କେବଳ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ଦରଜା ଯାଏ ଆଗେଇ ଯାଇ ବାହାରକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଅବଧୂତ ରାଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଯାକେ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖିଲେ ଅବଧୂତ ରାଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଅବଧୂତ ରାଉ ଆସିବା ସମୟଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନେଳି ଆଲୁଅ ଥିଲା ତାହା ଦୂରେଇ ଗଲା। ଅବଧୂତ ରାଉ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯୋଉଟା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନେଳି ଆଲୁଅ ଗୋଟେ ଜଲା ହଉଥିଲା, ଅବଧୂତ ରାଉ ଆସିଲେ ବୋଲିକି ସେ ଗଲା ପରେ ସେ ନେଳି ଆଲୁଅଟା ସେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଅବଧୂତ ରାଉ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ଅଜିତକୁ ଯେତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ ତୋରି ପାଇଁ, ଅଜିତ ମୋ ପାଇଁ, ବେଶ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ଜବାବ ଦିଆଯାଉଛି ପୁଣି କ'ଣ ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶୁଣେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ। ଇଫ୍ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କିଏ ଜାଣେ। ଏ ଦେଶର ପବ୍ଲିକ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ପାଇଁ ତ ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଅଜିତ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ଡରିଗଲେ। ଏ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏ କଥା ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଜିତ କହିଲେ ଜାଣିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ତୋର କିଛି ହବ ନାହିଁ, ମୋର ତ ହବାର ଅଛି। ଆଗରେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ, ମୋତେ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହେବାର ଥିଲା। ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ, ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ? ଅଜିତ ଦେଖେଇ ହୋ ହୋ କରି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକି ହୋ ହୋ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ଇଲେକ୍ସନ? ଏବେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ କଥା? ଜିତିଲେ କେତେ, ହାରିଲେ କେତେ, ସେଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ? ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ କ'ଣ କହିଲୁ? ଇଲେକ୍ସନରେ ଲାଭ କ'ଣ? ଲୋଭ ସେଥିରେ ତୋର ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଅଛି। ଶୁଣ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସର ଚୋରି ଟଙ୍କା ପୁରା ଆଦାୟ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ଦିନ ଯାକେ ବିନା ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଦ ଖାଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆଡ୍ଡା ଦେବା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମଦ ପାଇକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରଖିବା, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବା ତୋର ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଖବରଦାର କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ସେ କଥା କେଉଁଠୁ କାନକୁ ମୋର ଆସେ ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ। କରୁଣା
आस्ते आस्ते निजको जमी प्रकृतिस्थ कर माने से जो हताश हो पड़े निजको फेरई ना अजित आउ तू सेमिति हबु नहीं तो कथा भाविला बेल को लाजरे मुंड तल को हो जाउची अजित मो कथा तो मुंड हूँ तो कथा माने बापा आउ तो कथा भाविला बेल को लज्जारे मो मुंड भी तल को हो जाउची माने माने जतले अजित को कहिसंती जे तो कथा भाविला बेल को मो मुंड तल को हो जाउची अजित कहूची कि तुमे मैंने कौन भल कम करिच जने ताको विताड़ित कल आउ जने से साहाय्य पे आसते ताको मते खेदी देलो तुम कथा भाविला बेल को मते भी लज्जा लागुची दुर्गा प्रसन्न आम कथा अलगा आमर कैफियत पई अनेक कारण अछि कथाटा दुर्भाग्य को अन्य टर्न नेला नइले फिला विद्रूप नइले किछि होई न थांता चमत्कार तो बापा दुर्गा प्रसन्न कौन कहबा को चाहू तो फिला माने ठीक केउठू जे आरंभ करी जानी पारुनी दुर्गा प्रसन्न न जानी पारुची यदि आरंभ करिवार दरकार नहीं तो कथा के सुनिबा को चाहंती नहीं फिला चाहंती नहीं माने मु ता संगरे खराब व्यवहार करिथिली मु से कथा मानुची सेति पई तो मु लज्जित किंतु आपण जे पुणी सेमिति आग पर आरंभ कलेनी जेमिति केउटी किछि हेनी मु भूल काम करिछि मु से झियो संगरे खराब काम करिछि मु ताको भेराइटी स्टोर विदाड़ित करिछि मु इरफान्वित होई कि मैनेजर आगे कंप्लेन करिछि मु तो मानुछि सेति पई मु लज्जित जे मु से झियो संगरे भूल करिछि बोली किंतु आपण तो मानु नाहंती आपण पुणी से पूर्व कथा आरंभ कर देलेनी दुर्गा प्रसन्न किछि हेइनी मु तो कहिछि गोटे पब्लिक स्कैंडल आशंका रहिछि मु तो भाबिछि गोटे पब्लिक स्कैंडल आशंका रहिछि दुर्भाग्य को ता जदि केबे हुए ताहेले सबुठारु बेसी क्षति मोर हेबो जदि लोक माने जानिबे सब जिनिस ताहेले सबुठु क्षति मोर बेसी हेबो बोली कि फिला क्षति जदि हेबार थाए हेबो से कथा मु कहूनी मु कहूछि जहा सब घटी गला आपण फेतरु किछि सिखिला नाही फिला पचारुछि ता बापा को जे एते सब जो घटना घटी गला रेवादा संध्या दा फिला से मृत्युवरण कला कार बोली के फिरपी कि फेति पे हम घर समस्त दायी तो फेथुर आपण किछि सिखिले नाही बोली कि फिला ता पिता को दुर्गा प्रसन्न खूब सिखिछि आउ कहि लाभ नाही संध्याटा कि फुर्ती रे कटुथिला कोन सबुजे कल्पना मु करि चलीथिली अजित खाली कल्पना केते उपदेश विकास अजित मने रख केते कल्पना केते उपदेश दउथिलो विकास अजित मने रख फर्स्ट योर सेल्फ सेकंड योर सेल्फ एंड लास्ट योर केते उपदेश दउथिलो अजित माता आपा को कहूची खाली कल्पना खाली तुम करो केते हमको उपदेश दउथिलो मते आउ विकास को फर्स्ट योर सेल्फ सेकंड योर सेल्फ एंड लास्ट योर सेल्फ आमे आम निज पई जन्म अन्य कहारे दायित्व आम ऊपर नाही समाज राष्ट्र बोली जो माने कहउचंती से गुडा बाजे लोक आउ सेई बाजे लोक रु जणे अवधूत राव जेते बेले आसी पहुंचिले सेते बेले तो मुह फिटिला नाही फर्स्ट योर सेल्फ सेकंड योर केते भाषण मारुतला हम मानको आगरे बोली कि अजित आपा को कहिजी किंतु जेते अवधूत राव आसिले फर्स्ट योर सेल्फ सेकंड योर सेल्फ तांको आगरे तो किछि कथा फिटिलानी पार्टी बंद हो जाउतिला फिला अच्छा ठीक ए कथा कहिला परे इन्स्पेक्टर बाबू आसी पहुंचिले अजित हां काहे कि कोन हैला फिला ताहेले बड़ अद्भुत सत्य भारी अद्भुत करुणा मोर भी सेमिति मने होउची माने लोकटा ठीक इन्स्पेक्टर तो माने जेते बेले ये ठीक एई कथा कहिले जे फर्स्ट योर सेल्फ सेकंड योर सेल्फ सेते ये इन्स्पेक्टर आसी कि पहुंचिले माने कि अद्भुत से कथा चलीथिला ये पहुंचिले फिला से कहन ठीक इन्स्पेक्टर तो प्रश्न ठीक कहिचु निश्चय नुहे ताहेले तो कथा नहीं जदि फेटा निश्चय इन्स्पेक्टर नुहे ताले कथा नहीं फेटा सतरे इन्स्पेक्टर तो अवधूत राव पळे गला पर डाउट करि जंदी फेटा सतरे इन्स्पेक्टर तो फिला कथा नहीं माने दुर्गा प्रसन्न से इन्स्पेक्टर न होइतिले आ भाबिबार कोन अछि से जदि प्रकृत इन्स्पेक्टर ताहेले हमर चिंता करबार अछि लोक लोचन कथाटा आसी जिवो बोली किंतु से जदि प्रकृत इन्स्पेक्टर नुह देन हमर भाबिबार कोन अछि फिला अछि हम समस्तंगर अछि बापा दुर्गा प्रसन्न पिलांको परि कोन जे कहि चली फिला तू फिला मु पिलांको परि कहूनी ना आपण परिस्थितिर सम्मुखीन होबाकू साहस करू नाहंती दुर्गा प्रसन्न मो मुह ऊपर कथा कहबाकू साहस करूछु फिला किंतु बापा दुर्गा प्रसन्न थाउ ए बाजे कथा शुणवाकू मोर आ धैर्य नाही एठी एमिति एणु तेणु पखिबा अपेक्षा जदि भल न लागुची बरं जाई कि सोई पड़ फिला हां जाउची किंतु कथाटा जदि सत्य हुए ता माने भद्रलोक जदि इन्स्पेक्टर नुहंती सेतिरे जाए केते आसे केते दायित्वटा जे हम समस्तंकर से कथा कोन स्वीकार करा जाय परिबो से कथा अस्वीकार माने दायित्व हम समस्तंकर सब दायित्व हम मानकर से जिनिस को स्वीकार करबाकू पड़िबो हमकू अजित किंतु भद्रलोक निश्चय पुलिस इन्स्पेक्टर मैंने डाउट रही इन्स्पेक्टर नुहे बोले कि कहीं अचानक पड़े गले अचानक प्रवेश कले से फिला निश्चय तो हाँ किंतु बराबर मोर मन होता बड़ अद्भुत लोक सी साधारण पुलिस ऑफिसर ठारू खूब जमी अलगा प्रश्न बुझिल करूना मोर भी ठीक सेमती मन होता अच्छा तुमर कि करूना मन हेबो आ कौन जे कथबार्ता तो नुहे जेमिति चाबुक माड़ से पुलिस इन्स्पेक्टर किसी भय ना कि ना एडे बड़ बिजनेसमैन घर को आसी कथबार्ता नुहे जमी चाबुक माड़ बोलिया प्रहार लगुला कथबार्ता
दुर्गा प्रसन्न केड़े आस्पर्धा सामान्य जड़े पुलिस ऑफिसर होइतिले मते पुणी कहबाकू साहस करंता चुप कर सामान्य गोटे पुलिस ऑफिसर थिले मो घर को आसिक से कही था केमिति कही गला किए से फिला किंतु कही तो बापा से पुलिस ऑफिसर हेले केते न हेले केते जहाँ भी हो से तो कही आपन आगे कथा आपण मुहरे से पुलिस ऑफिसर हेले केते न हेले केते अजित ठीक तो दुर्गा प्रसन्न ठीक तो कौन कहला ना ठीक तो अरे से पुलिस ऑफिसर होइतिले हमर कोन होई जाई थांता किंतु तुम ऑफिस कैफ टंका चोरी करिछु बोली मानी जाइथिलु इच्छा करितिले से तो नारे केस करि पारि थांता कोर्ट कचेरी को टाणी नहीं पारि थांता बुझिलु तू स्वीकार करितिलु चोरी करिछु बोली की चाहितिले से तो नारे केस करि पारि थांता फिला ता छडा आउ भी गोटे कथा आमे तांको जहा कहिलु कहबा आगर भी सब जानिथिले बाप रे माने फिला कहूची कि ता छडा गोटे कथा से आम मुहर कथा आदाय करुले आम जहाँ भी कही कही गला से सब जिन अलरेडी जानी ही आगु प्रसन्न सेटा एमती किसी गोटे आश्चर्य कथा नुहे हुए तो आगु एठू फेटू किसी खबर जोगाड़ कर बाकीटा अंदाज किंतु मु तो किसी बुझी पारुनी कहीं से तमें सब गड़ गड़ गपिबा आरंभ कल फिला आम गपिनु बापा से आम मुहर सब आदाय करने आम जहाँ जानी से आम मुहर सब आदाय करने करुणा मोठू आदाय करने मु तो मुहरे सफा सफा कहीदे जहाँ मु उचित मन करी दुर्गा प्रसन्न किंतु तथापि बेस धप्पा दे चलीगला करुणा मते पुणी धप्पा ना आउ किसी दुर्गा प्रसन्न तुमको नहले एमानंकु मूलरू तो आम दुही को केमिति गोटे खराब आखिरे देखा आरंभ करदेला से कुआडे पुलिस ऑफिसर नुहे से लोक बाजे क्लास रो किए जणे एमिति लोक आगरे टिके टाण होई कथबार्ता करती ना एमाने तो एका बेले तरली जाई निजर घरोई कथा ये पुलिस ऑफिसर टिके माने टाण होई कथबार्ता करबा कथा किंतु आम पिला माने तरली जाई सब कथा गड़ गड़ करी कहबा आरंभ कले अजित आमे खाली आमे कहि पकेलु निजे निजे भी तो कहि गलो प्रसन्न मो पई बाट रखिथिलो कोठी बड़ भूल हे गला मुडो लोकडा संगे देखा करि नथिले भलो होइथांता बड़ भूल हे गला फिला देखा करि नथांतो ना करि नथांतो देखा करि नथिले जे कोनोसी मते से देखा करि थांदे देखा कोन करि नथांतो जेमिति ले तुम सते कोनोसी मते देखा करि थांदे काहे तांकर उद्देश्य सेटा थिला जे आफिकी कथा संग्रह करि आमनक मुखर करुणा कोन सब बेले पिलांक परी कथा कहू फिला किसी गोटे जदी होई जाईची समस्त मिसी बापा को सहाय्य करबा कथा ना कथबार्ता आरंभ कर दीचु जेमिति सब जाक दोष बापांकर तांकर जहा किछि होई गले तमर किछि जाय आसे ना कोन एबे करा जिवो दुर्गा प्रसन्न सेया भाबुची कोन करा जिवो दांड दरजा खोलिबार शब्द हैला समस्त चाहिए पशि आसिले विकास नहीं देले कथबार्ता होउचंती जे प्रथम रो किए बोली कि माने फिर पुलिस ऑफिसर ना किए माने सब कथा ताकू कहि देइचंती से झर मृत्यु समस्तंकर हाथ अछि एमान मानकर तापरे फिला विकास पुणी फेरी आसिले बारबू जाइथिले तुमे फेरी आसिले विकास मु भाबिथिली विकास फेरी न थांती बाध्य हेली अच्छा इन्स्पेक्टर गले केते बेले फिला 5-7 मिनिट हेबो चाली गले सिना जीवा आगुर हम समस्त को शेष करि जाइछंती जीवा आगुर हम समस्त को मारी देके जाइछंती हम समस्त दोष अछि बोली प्रमाणित करि जाइछंती करुणा फिला विकास नथिले तांकर सब कथा जानवा उचित बो विकास काहे कि कोन खराब व्यवहार करले फिला तुमे चली जीवा पर जे आरंभ कर देले ना प्रसन्न कथबार्ता केमिति अबाग्या ढंग सबुथिरे संदेह करुणा खाली कोन संदेह तुमको भी कड़ा कड़ा कथा विकास हूँ प्रसन्न लोकटा विषय किछि जानिछ ना कोन विकास से पुलिस ऑफिसर नुहंती माने लोक विषय कोन जानिछ ना कोन बोल कि दुर्गा प्रसन्न पचल विकास कहले से पुलिस ऑफिसर नुहंती दुर्गा प्रसन्न कोन करुणा ठीक कहूछ विकास विकास एई कथा कहबाकू तो फेरी आसिली एई कथा कहबाकू ही फेरी आसिली माने एई कथा विकास देले बाहर को जाई जानिछंती जे से पुलिस ऑफिसर नुहंती बोली कि एई कथा कहिला परे से फेरी आसिछंती तो से पुलिस ऑफिसर नुहंती किए एवं ताहापरे कहानी कोन रहिछि आ 20 पेज पाखापाखि अछि आ गोटे पाठप आमे लास्ट पार्ट रे एटा आलोचना करबा लास्ट पार्ट माने फेटा गोटे आ गोटे पार्ट तुमको मु तार विषय वस्तु जिस्ट के कहि देबी जदि हे परिबो तो एतिकी आम आलोचना कला जो अवधूतराव बोली गोटे पुलिस इन्स्पेक्टर आसी गोटे घरे जो मैंने थे दुर्गा प्रसन्न बाबू पत्नी करुणा झील फिला पुओ अजित भाभी स्वामी माने फिलार भाभी स्वामी विकास ये समस्ते दायी से प्रमाणित कर सब आगु जानी मुहर सब कथा गुड़ा कलेक्ट कर दौरान जे गोटे झीर मृत्यु समस्ते दोषी बोलिकी मैंने भयभीत पुलिस की नुहे मैंने कथबार्ता कर प्रकृति में पुलिस ना नुहे बोलिकी कहीं पुलिस आसी गोटे बिजनेसमैन घरे एते जोर रे कथबार्ता करबा जिन सब दुर्गा प्रसन्न सह्य करि पारि नांते एवं तापर विकास
जो बाहर को जाइतिले हठात घर को से आसिचंती एवं कहिचंती जे पचारिली मु जानिली जे सेटा प्रकृत रे पुलिस ऑफिसर नुहंती माने से किए से पुलिस ऑफिसर नुहंती माने किए एवं से जिनस जानिला परे कहानी रे नाटक रो ए कहानी रे को नुआ मोड परिवर्तन होची सेटा हमर जानिबार बाकी रहला जे पुलिस ऑफिसर नुहंती से आसिके एते जिनस माने संग्रह कले केमिति रेवादास हमको जो झीटा मरीची से झील सतरे मरीची ना कौन से झीर ना रेवादास थिला संध्या दास थिला ना कौन तापर एमाननको समस्तको जो फोटो देखाइतला समस्तको एका एका देखाइतला सब फोटो गोटे ना आउ कौन आउ अन्य अन्य कहार फोटो देखैथिले से प्रकृति रे से डायरी पढी दिले ना आउ किछि जिनिस जानिथिले जो झीटा मरीची प्रकृति रे रेवादास संध्या दास ना आउ किए ना ये सबू पछरे जो सबू स्टोरी गोटे झीर ना भिन्न भिन्न झीर कहीं समस्त अलग अलग फोटो देखाई विकास को फोटो देखा दिया जाई नथिला केवल ना कहा जाइतिला तो एटा गोटे माने 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 पूरा पूरी आश्चर्य कर देला भलिया गोटे कहानी ए जगह रे अछि जोंडा के हम नेक्स्ट पार्ट रे आलोचना कर प्रकृति रे कोन हेतिला लास्ट पार्ट माने फेरि में कहंदी नाटक जो अधारो जणा पड़े बोली कि जणा पड़े नाही कहानी न सरिया पर्यंत हम जानि पारिबानी प्रकृति रे नाटक कोन होइछि बोली तो समस्त को हृदय धन्यवाद वीडियो को जेहेतु शेष पर्यंत देखिछ एवं आ गोटे दुटा पार्ट करके आम नाटक को कंप्लीट करबा जय जगन्नाथ जय मां फैमिली पुणी देखा आम आगामी वीडियो रे।